morning, my dear students. Assalamu alaikum. Welcome back to our English online class. I hope you are all happy at your home. And today, I'm going to start a new lesson. The Clever Farmer. The Clever Farmer. What is clever? Yes, very smart. And what is farmer? എന്താണ് ഫാർമർ? യെസ്, കൃഷിക്കാരൻ, ബുദ്ധിമാനായ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ. ആർ യു റെഡി? ഓക്കെ, all of you take your English textbook and open page number 15. Before starting the story or a chapter, I want to ask one question. Do you help at your home? Do you help your parents and your sisters, brothers, or etc.? Okay, here we have 3 pictures and look at the picture carefully and circle the things that you do. ആ 3 പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് സർക്കിൾ ചെയ്യുക. Okay, I'm going to start this lesson. Please put your finger in your textbook with me. Okay. Once there lived an old farmer. He had a big farm with many coconut trees and mango trees. He worked hard and became very rich. He had 2 lazy sons who did not work at all. This made him very unhappy. This is our first paragraph. Do you understand? Okay, I will explain. Once there lived an old farmer. പണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രായമുള്ള വയസ്സായ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ താമസിച്ചിരുന്നു. He had a big farm with many coconut trees and mango trees. ഒരുപാട് കോക്കനട്ട് ട്രീസും ഒരുപാട് മാംഗോ ട്രീസും ഉള്ള ഒരു വലിയ ഫാമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. He worked hard and became very rich. ഒത്തിരി അധ്വാനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം വലിയ ഒരു ധനികനായി മാറി. He had 2 lazy sons who did not work at all. അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന 2 മക്കളും 2 ആൺമക്കളും എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു? Yes, they are very lazy. They did not work at all. ഒരു ജോലിയും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. This made him very unhappy. ഇത് അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം ആ കൃഷിക്കാരനെ ഒരുപാട് സങ്കടത്തിലാക്കി. Then our second paragraph. One day, the farmer thought of teaching his sons a lesson. It was December. The farmer took his sons to the farm. The trees had only a few leaves. One day, the farmer thought of teaching his sons a lesson. ഒരിക്കൽ ഈ ഫാർമർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇറ്റ് വാസ് ഡിസംബർ. വിച്ച് മന്ത്? ഏത് മാസമായിരുന്നു? യെസ്, ഡിസംബർ. ദ ഫാർമർ ടുക്ക് ഹിസ് സൺസ് ടു ദ ഫാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ദ ട്രീസ് ആർ ഓൺലി എ ഫ്യൂ ലീവ്സ്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഓൺലി ഫ്യൂ ലീവ്സ് ആർ ഇൻ എ ട്രീ. കുറച്ച് ഇലകൾ മാത്രമാണ് മരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. Because that was December. Then our next paragraph. The ground was hard and dry. My sons, he said, I have hidden a treasure in the farm. The ground was very hard and dry. എന്തായിരുന്നു ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ ആ ടൈമിൽ? യെസ്, ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹാർഡ്. ഉണങ്ങി വരണ്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു. മൈ സൺസ്, അദ്ദേഹം മക്കളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഐ ഹാവ് ഹിഡൻ എ ട്രഷർ ഇൻ ദ ഫാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രഷർ, ഈ ഫാമിൽ ഒരു ട്രഷർ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ട്രഷർ? യെസ്, തിങ്സ് സച്ച് ആസ് ഗോൾഡ്, സിൽവർ ആൻഡ് ജുവൽസ്. സ്വർണം, വെള്ളി, അങ്ങനെ എന്തുമാവട്ടെ, എന്തെങ്കിലും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഒരു ശേഖരം. അതാണ് എന്ത്? നിധി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു നിധി ഞാനിവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അച്ഛൻ മക്കളോട് പറഞ്ഞു. Then next paragraph. If you want to find it, you must dig deep. You must turn over every bit of soil. You must be careful not to spoil the roots while digging.
And you must not dig too far from the trunks. The treasure will be yours only if you dig properly. Did you understand? Okay. Miss പറഞ്ഞുതരാം. If you want to find it, you must dig deep. You must turn over every bit of soil. അച്ഛൻ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആ ഒരു ട്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നന്നായിട്ട് കുഴിക്കണം. ഓരോ മുക്കും മൂലയും നന്നായിട്ട് കുഴിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ട്രഷർ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. You must be careful not to spoil the roots while digging. And you must not dig too far from the trunks. അച്ഛൻ പറയും, നിങ്ങൾ കുഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഒന്നും നശിപ്പിക്കാതെ, സ്പോയിൽ മീൻസ് ഹാം, ഉപദ്രവിക്കാതെ, നശിപ്പിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം കുഴിക്കാനായിട്ട്. ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് നോട്ട് dig too far from the trunks. The treasure will be yours only if you dig properly. യെസ്, എന്താണ് ഫാദർ മക്കളോട് പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ കേടുപാടുകളൊന്നും സംഭവിക്കാതെ, റൂട്ടൊന്നും നശിപ്പിക്കാതെ അങ്ങനെ കുഴിച്ച് നിധി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നിധിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് ആർക്കായിരിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? നിധി ആർക്കായിരിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? യെസ്, ദ ട്രഷർ വിൽ ബി യുവേഴ്സ്. ട്രഷർ നിങ്ങളുടേതായി മാറും only if you dig properly. നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് കുഴിച്ചെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രഷർ സ്വന്തമാക്കാം എന്ന് അച്ഛൻ മക്കളോട് പറയും. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. The lazy sons became excited. They did not like to work, but they wanted the treasure. They picked up spades and began digging. That means the lazy son became excited. Excited ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷവാനായി. They did not like to work, but they wanted the treasure. അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാനൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല. ബട്ട് ദേ വാണ്ടഡ് ദ ട്രഷർ. അവർക്ക് പക്ഷെ എന്താഗ്രഹമുണ്ട്? ട്രഷർ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ദേ പിക്ക്ഡ് അപ്പ് സ്പേഡ്സ് ആൻഡ് ബിഗാൻ ഡിഗ്ഗിങ്. അവർ സ്പേഡ്സ് മീൻസ് ഗാർഡനിങ് ടൂൾസ് വിത്ത് മെറ്റൽ ബ്ലേഡ്സ് ആൻഡ് ലോങ് ഹാൻഡിൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഗ്ഗിങ്. നമ്മൾ കുഴിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ചെടി നടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്. കുഴിയെടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്പേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദേ പിക്ക്ഡ് അപ്പ് സ്പേഡ്സ്. അവർ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് എന്ത് തുടങ്ങി? ഡിഗ്ഗിങ്, കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദേ ഡഗ് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്. അവർ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ താഴത്ത് വരെ പോയി കുഴിച്ചു. ദേ കെയർഫുള്ളി ടേൺഡ് ഓവർ ദ സോയിൽ ബട്ട് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് എനി ട്രഷർ. അവർ അങ്ങനെ കുഴിച്ച് അറ്റത്തെത്തി, പക്ഷേ അവർക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല? യെസ്, ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് എനി ട്രഷർ. ഒരു നിധിയും അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല. They found only stones which they threw away. അവർക്ക് ആകെ കുറച്ച് കല്ലൊക്കെ കിട്ടി. അത് അവരെന്ത് ചെയ്തു? They threw away. അവരത് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. Their soft hands became hard and brown. അവരുടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന കൈകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് മാറി. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Soon it was summer. The mango trees were full of golden mangoes. അങ്ങനെ സമ്മർ സീസണായി. മാംഗോ ട്രീ നിറയെ എന്തുണ്ടായി? നല്ല ഗോൾഡൻ നിറത്തിലുള്ള നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങകളുണ്ടായി. നല്ല ടേസ്റ്റാണല്ലേ പഴുത്ത മാങ്ങ കഴിക്കാൻ. യെസ്, the sons looked proudly at the ripe mangoes and the big green coconuts. Please, may we sell the fruits? They asked their father. He agreed. So the sons went to the fruit merchant. അങ്ങനെ മാങ്ങയും നല്ല വിളഞ്ഞ തേങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടായി കിടക്കണ കണ്ടപ്പോൾ ആ മടിയനായ മക്കൾക്ക് എന്ത് തോന്നി? ഭയങ്കര അഭിമാനമൊക്കെ തോന്നി. ബിക്കോസ് അവരിൽ എത്തവണ നന്നായിട്ട് കുഴിയൊക്കെ എടുത്തത്. അങ്ങനെ അവർ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു, പ്ലീസ് മേ വി സെൽ ദ ഫ്രൂട്ട്സ്? ഞങ്ങൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റോട്ടെ? ദേ ആസ്ക്ഡ് ദെയർ ഫാദർ. ഹി അഗ്രീഡ്. അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചു. സോ ദ സൺസ് വെന്റ് ടു ദ ഫ്രൂട്ട് മെർച്ചന്റ്. അങ്ങനെ ആ മക്കൾ ഫ്രൂട്ട് മെർച്ചന്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി. മെർച്ചന്റ് എന്ന് വെച്ച് എ പേഴ്സൺ ഹു ബൈസ് ആൻഡ് സെൽസ് തിങ്സ് ഇൻ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ്. സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും, ഒത്തിരി അളവിൽ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? മെർച്ചൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യാപാരി എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ദ മെർച്ചൻ്റ് വാസ് അമേസ്ഡ് ടു സീ ദ harvest. I have never seen fruits as fine as this, he said. I shall give you a lot of money for these fruits.
The merchant was amazed. Amazed means very surprised to see the harvest. Harvest means all the mangoes and coconuts from the farm. അവിടെ ആ മക്കൾ കൊണ്ടുപോയ ഒത്തിരി വലിയ മാങ്ങയും തേങ്ങയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മെർച്ചൻ്റ് അമേസ്ഡ്, വെരി സർപ്രൈസ്ഡ്, ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിപ്പോയി. ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ആസ് ഫൈൻ ആസ് ദീസ്, ഹി സെഡ്. ഇത്രയും വലിയ വിളഞ്ഞ മാങ്ങകളൊന്നും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഐ ഷാൽ ഗീവ് യു എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഫോർ ദിസ് ഫ്രൂട്ട്സ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് ക്യാഷ്, ഒരുപാട് പൈസ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ദ ഫാർമർ ആൻഡ് ഹിസ് സൺസ് വെയർ ഹാപ്പി. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഫാർമറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളും വളരെ ഹാപ്പിയായി. ദ മെർച്ചന്റ് സെഡ്, യു മസ്റ്റ് ഹാവ് വർക്ക്ഡ് വെരി ഹാർഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു ഗോട്ട് സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ ഹാർവസ്റ്റ്. മെർച്ചന്റ് പറയും, നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നല്ല വിളവ്, ഹാർവെസ്റ്റ്, ഇത്രയും ഒത്തിരി മാങ്ങയും തേങ്ങയും ഒക്കെ ഉണ്ടായത്. ദ ഫാർമർ സെഡ്, യു ക്യാൻ ഷെയർ ദിസ് മണി, ദിസ് ഈസ് യുവർ ട്രഷർ, യു ഏൺഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക്. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ പറയും, ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ പണം, മക്കളോട് പറയും, ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ പണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തോളൂ. ദിസ് ഈസ് യുവർ ട്രഷർ, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ നിധി. യു ഏൺഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക്, ഇത് നിങ്ങൾ നേടിയത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹാർഡ് വർക്ക് മൂലം മാത്രമാണ്. ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ദ സൺസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക്, ദാറ്റ് വാസ് ദെയർ ലെസൺ, ഇറ്റ് വാസ് ദ ട്രഷർ ദെയർ ഫാദർ പ്രോമിസ്ഡ് ദം. അങ്ങനെ മക്കൾക്ക് ദ സൺസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, മനസ്സിലായി, ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക്, നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി. എങ്ങനെ? നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴല്ലേ അവർക്ക് നല്ല ഹാർവെസ്റ്റ്, നല്ല വിളവ് കിട്ടിയത്. ദാറ്റ് വാസ് ദെയർ ലെസൺ, ഇറ്റ് വാസ് ദ ട്രഷർ ദെയർ ഫാദർ പ്രോമിസ്ഡ് ദം. അവർക്ക് മനസ്സിലായി, ഇതായിരുന്നു അവരുടെ അച്ഛൻ അവർക്ക് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ ട്രഷർ എന്ന്. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, ഡു യു ലൈക്ക് ദ സ്റ്റോറി? നല്ല സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു മെസ്സേജും കിട്ടിയല്ലേ? വാട്ട് മെസ്സേജ്? യെസ്, ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു ക്യാൻ അച്ചീവ് സക്സസ്. നന്നായി പരിശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഓക്കെ, വി വിൽ സീ യു ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. താങ്ക് യു, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ഓക്കെ, ലിസൺ വൺ തിങ്, പ്ലീസ് റീഡ് ദിസ് ലെസൺ ആൻഡ് സെൻഡ് യുവർ വോയിസ്. ലെസൺ വായിച്ചിട്ട് വോയിസ് അയക്കാൻ മിസ്സിന് മറക്കരുത്.